See the PowerPoint. Okay, hi everyone. Hope you're doing well today. I'm here with Hayat, who's going to interpret for us in Pashto. سلامونه ټول ته امید لرم چې ټول خاص دی زه دلته مسله د ریچل د غواړم چې تاسو سره د مهاجرینو په فون باندې خبرې وکړي. Okay, so today we're going to go over Know Your Rights for our Afghan friends who speak Pashto. نن ورځ به موږ د حقوقو په اړه باندې خبره وکړو د افغانانو لپاره چې پښتو ژبه باندې خبرې کوي. Okay, if you have questions as we go, feel free to join us in the chat on Facebook and we'd be happy to share that, try to answer your questions. که چېرته فرض مثال تاسو فیسبوک استعمالوئ او کولی شئ چې خپل دغه موږ سره شریک کړئ نظرونه په فیسبوک پاڼه باندې. Okay. I cannot handle this. All right, sorry. Okay. So the first thing we want to talk to you about is why it's important to know your rights. ولنې برخه باندې به موږ خبرې وکړو چې ولې دا ډېره مهمه ده چې خپل حقوقو باندې پوه شي وي. So whether you're a permanent resident, you have a visa, or you're undocumented, you can be stopped by the police and questioned about your immigration status. که تاسو دایمي اوسیدونکي یاستئ یا ویزه ولرئ او یا اسنادونه هم ونه لرئ پولیس کولی شي چې تاسو ودروي او ستاسو د مهاجرت د وضعیت په اړه باندې له تاسو څخه پوښتنې وکړي. Everyone here in this country has legal rights regardless of your immigration status. په هر صورت پرته له دې تاسو د مهاجرت وضعیت په کتو سره هر څوک په دې هیواد کې د قانوني حقوق حق لري. Okay. So the four basic rights you need to remember are that you have the right to remain silent. څلور اساسي حقوقونه چې تاسو حق لري چې چوپ پاتې شئ. You have the right to see a warrant. تاسو حق لري چې د یو حکم یا یو امر چې شوی دی هغه وګورئ. You have the right to speak to a lawyer. تاسو حق لري چې له یو وکیل سره خبرې وکړئ. And you have the right to make a phone call. او تاسو حق لري چې یو چاته زنګ ووهئ. So these are the various places you might see immigration. تاسو کېدای شي د مهاجرینو چارواکي یا پولیس په مختلف ځایونو کې تاسو سره مخ شي او یا ووینئ. You might see them at your home, in a car, in a public place, or at work. کېدای شي تاسو د خپل کور کې ووینئ یا په یو موټر کې ووینئ یا په یو عامه ځای کې ووینئ او یا هم په یو خپل کاري ساحه کې یا د کار په ځای کې ووینئ. Okay. Immigration and the police may come to your home, but they can only enter your home if they have a warrant or who have given them permission or there's an extreme emergency situation. د مهاجرو چارواکي کولی شي چې ستاسو کور ته راشي او یا همدارنګې هغه وخت کې ستاسو کور ته راتلی شي چې کله دوی یو امر یا یو حکم ولري او یا تاسو ورته اجازه ورکړئ او یا همدارنګې ډېر بیړنی حالات وي هغه وخت کې کولی شي چې ستاسو کور ته راشي. Okay. A warrant is a piece of paper that's signed by a judge that gives them permission to do something specific. حکم یا یو امر د کاغذ یو ټوټه یعنی پاڼه ده چې د قاضي لخوا لاسلیک شوی چې هر یو افسر ته اجازه ورکول کیږي چې د یو ځانګړي کار وکړي. So it's very important that if it's a search warrant, it has a very specific address, like the address of Exodus has to be correct. که چېرته فرض مثال د تلاشي حکم یا امر وي دا باید یو ځانګړې پته ولري او دقیقه وي. So for example, the Exodus address is 2457 East Washington Street. If they wrote on their thing 2454 East Washington Street, we would not have to let them in because the address would be incorrect. فرض مثال لکه تاسو ته د اکسیډس د ادرس یو نمونه یې درته وښوده لکه چېرته دغه د اکسیډس ادرس دفتر ادرس په دقیقه توګه باندې صحیح و بیا صحیح دی که چېرته صحیح نه و کېدای شي د ادرس غلط وي نو دا هېڅ معنی نه لري. If they have an arrest warrant, it again will be signed by a judge and it'll have a specific name or an alias, which is like another name that somebody goes by.
که چېرته د یو د نیولو حکم ولري دا هم باید د یو قاضي لخوا نه لاسلیک شوی وي دا باید یو نوم ولري او یا هم یو عرف ولري. Okay. When the officer or immigration comes to your home, you can ask them to put the warrant through the mail slot or under the door. کله چې فرض مثال دا د چارواکي ستاسو کور ته راغله سره د یو حکم یا د امر سره دوی کولی شي چې فرض مثال د کړکۍ د خوا نه یا همدارنګې د دروازې له خوا نه تاسو ته د امر درکړي. If they're looking for somebody specific, it's best if that person comes to the door, goes outside and shuts the door behind them. Otherwise, the officer may have the permission to look in your home. که چېرته د یو مشخص نفر لپاره راغلی وي او هغه نفر په کور کې وي هغه نفر کولی شي چې د کور څخه بیرون ته ووځي او ځان پسې دروازه بنده کړي. که چېرته دا کار ونه شي نو امکان لري هغه چارواکی یا پولیس چې راغلی دی هغه کولی شي چې بیا داخل د کور ته راننوځي. So this first picture is just a sample of a warrant that is from immigration. You do not have to let somebody in your house and you cannot be arrested with this warrant. د اولنۍ نمونه چې تاسو ګورئ دا د یو اداري امر یعنی حکم لخوا نه دی. که چېرته څوک دغه رقم دغه ونه لري امر ونه لري یا حکم ونه لري دوی نشي کولی چې ستاسو کور ته دخول وکړي. This second photo is a picture of an arrest warrant. So with this kind of paperwork, they could arrest you at your home or even on the street if they could find you. د دویم نمونه خط چې دی د امر یا حکم نمونه چې دا دیو که چېرته دغه ولري او چون د قضایه د برخې نه دی دیو کولی شي چې تاسو په کور کې یا په سړک په سر باندې یا بیرونه مو ومومي نو دیو کولی شي چې بیا تاسو ونیسي. You'll notice here that space will be signed by a judge. دغه ورق کې یا په دې حکم کې دغه یو برخه ځای کې تاسو ومومئ دا به د قاضي یا د جج لخوا نه به امضا شوی وي. So if they don't have that signature, then that is not a valid warrant. که چېرته دغه ځای کې امضا نه وه نو دا یو قانوني امر یا حکم نه دی. Okay. And the last photo is a picture of a search warrant. If I can get it to go, hang on. There you go. د اخري نمونه د حکم یا د امر د تلاشي لپاره ده. This is what it'll say, search and seizure warrant. And again, in that same place, it has to be signed by a judge. او همدارنګه بیا هم دغه نوم او بیا هم د قاضي یا د جج لخوا نه باید د امضا شوی وي. Okay. If you're in a car, the police can stop your car if they have reason to believe it was involved in a crime. که چېرته فرض مثال تاسو په موټر کې وي او دیو پولیس دا فکر کوي چې تاسو په یو جرم کې ښکېل وئ. They saw you commit a traffic offense. او یا هغه تاسو لیدلی یاستئ چې تاسو په یو ترافیکي جرم کې ښکېل یاستئ. Or they have roadblocks, randomly inspecting cars like for drunk driving, for example. او همدارنګه دوی چې کوم دی په سړکونو باندې څه موانع بند کړي د یو دلیل لپاره بعضې وخت کې چې کوم دی ځینې خلک د نشې په حالات کې چې کوم دی موټر چلوي. Okay. If you're stopped in a car, you must give the police your name. You must give them your true and correct name. کله چې تاسو په موټر کې یاستئ او تاسو د پولیس لخوا نه ودرول شوئ تاسو باید خپل پوره نوم او په رښتیا سره خپل پوره نوم ورکړئ. You remember you have the right to remain silent. او په یاد ولرئ چې تاسو د حق لرئ چې چوپ پاتې شئ. The right to see an arrest warrant. تاسو د نیولو حکم یعنی امر حق لرئ چې وګورئ آیا دې سره د نیولو حکم امر شته دی که یا. The right to speak to a lawyer. تاسو د حق لرئ چې د خپل وکیل سره خبرې وکړئ. And the right to make a phone call. او تاسو د حق لرئ چې یو چاته زنګ ووهئ. Sometimes you might see the police or immigration in a public place.
بعضې وخت کې چې کوم دی دا د مهاجرینو چارواکي یا پولیس تاسو په عامه ځای کې ووینئ. Officers may approach you at any time to ask questions. پولیس کېدای شي هر وخت تاسو ته په دغه وخت کې رانږدې شي او له تاسو څخه پوښتنې وکړي. They may ask you your name or immigration status. All you are required to give them is your name. دیو کېدای شي تاسو نه ستاسو نوم او یا ستاسو د مهاجرت د وضعیت په اړه باندې پوښتنه وکړي. تاسو فقط دې ته ضرورت لري چې خپل نوم ورته ورکړئ. If you want to leave, just simply calmly ask the officer if you're under arrest. If they say no, you may leave calmly. تاسو کولی شئ چې دغه پولیس نه پوښتنه وکړئ آیا زه نظربند یعنې آیا زه بندي یم یا که خیر که هغې ویل چې نه بیا تاسو کولی شئ په ارامه باندې هغه ساحه خوشي کړئ. Okay. If the officer wants to arrest you on the street without a warrant, they must believe you have committed a crime. که چېرته یو پولیس تاسو په یو سړک په سر باندې بیرون تاسو بندي کوي او نیسي نو دا په دې باندې چې دیو باید یو دغه ولري تاسو باید یو جرم کړی وي په دې خاطر باندې تاسو ونیول شي کنې بدون د امر نه بدون د حکم نه دیو نشي کولی چې تاسو بندي کړي یا ونیسي. It's also possible that immigration or the police might come to your workplace. او دا امکان لري چې د مهاجرینو چارواکي کولی شي چې تاسو د کاري ځای ته هم راشي. Your rights there still apply, so you still have the right to remain silent, to speak with an attorney, to make a phone call, or to see a warrant. ته بیا هم د خپل اساسي قانونو څخه حق لري چې د چوپ پاتې شي یا همدارنګې غواړي وکیل سره خبرې وکړي یا همدارنګې یو چاته زنګ ووهي او یا هم د حق لري چې د هغې د نیولو حکم یا امر ولري دی. Okay. Remember that in the United States, only attorneys are licensed to practice law. په یاد مو ولري او په یاد مو چې په امریکا کې یوازې هغه خلک قانون په اړه باندې خبرې کولی شي چې هغې وکیلان وي. To see if the person you are working with is an attorney, you can search for their name by looking at Indiana Roll of Attorneys. که چېرته تاسو کوم یو نفر سره کار کوئ او غواړئ چې د هغې په اړه باندې پوه شئ چې دا وکیل دی که یا نو تاسو د انډیانا یو قانوني د وکیلانو لیست دی کولی شئ چې د هغې نوم په هغه لیست کې بیا پیدا کړئ. Okay, and remember to never take advice from a non-attorney, even if they are just trying to help. They may not know all the changes to immigration law. بل خبره په یاد وساتئ هیڅکله د داسې یو وکیل د هغه چا نه مشوره مه اخلئ چې هغه وکیل نه دا په دې خاطر باندې امکان لري چې هغه نفر د قانون کې څه تغیرات راغلي وي په هغو باندې پوه نه وي. Okay, so some general advice is keep all of your important paperwork in a safe place. عمومي مشوره دا ده چې کله چې تاسو خپل مهم اسنادونه چې وي هغه په یو خوندي ځای کې کېږدئ. If you're undocumented, make sure you don't carry any proof of your foreign ID like your passport or matricula. که چېرته فرض مثال تاسو اسناد ونه لرئ یعنې بې اسناده وي په امریکا کې نو تاسو بهرني لکه تذکره یعنې دغه شی نه ځان سره مه ګرځوئ. Yeah, perfect. If you do have legal status, carry proof of that. So what we recommend is that you carry a copy of your green card or a copy of your work permit with you. که چېرته فرض مثال تاسو دلته د قانوني په شکل باندې راغلي وي او دلته قانوني په شکل باندې اوسېږئ نو خپل یعنې که څوک 2 کلن کارت لري 2 کلن کارت له ځان سره وګرځوئ او که څوک green card لري green card له ځان سره وګرځوئ. Okay, make sure you memorize the number of a friend or attorney to call in case of an emergency here in the United States. په یاد مو وي د بیړني حالاتو په وخت کې تاسو باید د یو دوست یو ملګري او یا هم د یو وکیل شمیره په یاد ولرئ چې بیا د بیړني حالاتو په وخت کې هغې سره تماس ونیسئ. You would want to create a safety plan, especially if your children are here, about if you accidentally get picked up by immigration,
who's gonna watch your children. او همدارنګه د ځان ساتلو لپاره یو پلان باید ولري که چېرته فرض مثال تاسو اولادونه ولري او د مهاجرینو د چارواکو لخوا نه تاسو اوچت کړل شي نو بیا په دې باندې داسې پوه شئ چې ایا زما ماشومان یا زما اولادونه څوک ساتي نو دې خاطر باندې تاسو باید یو پلان مخکې نه ولرئ. Okay. If you want to know more information about how you can get services from Exodus, you can either look at our website or call our legal number there. که چېرته فرض مثال تاسو غواړئ د نورو معلوماتو باندې پوه شئ تاسو کولی شئ چې د اکسیډس د ویب سایټ ته لاړ شئ همدارنګه د وکیلانو کومه شمېره چې ده په دې باندې تماس ونیسئ. Okay. All right, that's all we have for you for the PowerPoint. Do we have any questions? بس همدا دومره موږ سره په پاور پوینټ کې یو ایا تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ Okay. Let's see. But nothing yet. Okay, we're really hopeful that this has been helpful to you. We'll give it about, 3 more minutes. And if we have no questions today, that's fine. We'll make sure to share this with our Afghan friends and neighbors. But yeah. امید لرو چې به تاسو لپاره یو ګټور تمام شي. موږ یو 3 دقیقې نور وخت به هم ورکړو که چېرته فرض مثال تاسو کوم پوښتنه لرئ که چېرته پوښتنه نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې دغه د لینک د خپل د همسایه سره او افغانانو سره شریک کړئ. We do have plans to do these in many other languages, so stay tuned to our Facebook page to see when those other languages are happening. او موږ پلان لرو چې دغه شانې برنامې په نورو ژبو باندې هم وړاندې کړو او د فیسبوک پاڼه تاسو تعقیبوئ نو موږ سره اوسئ. All right. Anything? Okay. Is anybody watching? Okay. Okay. Well, seeing no questions, tune in next time. If you have some questions, it'll be in a different language, but we'll be happy to answer those then. Thanks, everyone. مننه د ټول نه که چېرته تاسو پوښتنه لرئ بل دفعه به چې موږ تاسو سره یو ځای کېږو په بله ژبه باندې به وي. مننه ستاسو ټول نه. Okay, manana.